Hello everyone, I welcome you all in this lecture of pharmacology and toxicology. So in previous lecture we had completed chapter that is drugs that affecting the renal system of body. Okay, so in that chapter we must go on through the diuretics and antidiuretics drugs. Okay, so today's onward we start the new category, that is hormones and hormones antagonist. Okay, so these hormones are the essential part of our body and they generally utilized for the normal growth and development of body structures, right? So certain abnormalities which is associated with these hormones, okay, either there will be a decrease into the synthesis of hormone, or there may be a increase into the synthesis of hormone, or any kind of alterations which is associated with these hormones that may affect the body. Okay, so our body physiology will be get affected with the help of these alterations into the hormones. Okay, so certain drugs which acts as an hormones, okay, so they perform like hormones. So in case of deficiency of any hormones or any alterations into the secretion of the hormones of the body, so certain drugs are used instead of that hormones and they perform like functions the hormones naturally which is present into our body. Okay, so certain drugs are studied under this chapter, okay, which acts as an hormones, or maybe certain drugs which acts as an hormones antagonist. Okay, so हार्मोन्सचं आपल्या बॉडीमध्ये काम काय आहे की बॉडीची डेव्हलपमेंट आहे, बॉडीची ग्रोथ आहे ती रेग्युलेट करायचं काम हे हार्मोन्स करतात. ओके, सो हार्मोन्स they perform their function by just transport of signals. Okay, so they carried certain signals from one cell to another cell. Okay, सो आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये असे ड्रग बघायचे आहेत की ते हार्मोन्स म्हणून ॲक्ट होतात. ओके, सो काही इंडिव्हिज्युअल्समध्ये अशी कंडिशन येते की बॉडी जी आहे ती सर्टन हार्मोन्स सिक्रेट करू शकत नाही आहे. ओके, किंवा जरी सर्टन हार्मोन्स जरी सिक्रेट झाले तरी ते प्रॉपर फंक्शनिंग करू शकत नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे बॉडीची जी नॉर्मल फिजिओलॉजी अल्टर होते आणि बॉडी जी आहे ती डिसीज स्टेटमध्ये जाते. ओके, सो त्याच्यामुळे ही जी डिसीज स्टेट आहे ड्यू टू द इरेग्युलॅरिटीज इन बिटवीन द हार्मोन्स, सो त्याच्यामुळे मग हार्मोन्स म्हणून ॲक्ट होणारे सर्टन ड्रग्ज आहेत विच शोज द सिमिलर ॲक्शन्स टू दॅट ऑफ हार्मोन्स. ओके, बॉडीचे जे नॅचरल हार्मोन्स आहेत त्यांच्यासारखे सिमिलर ॲक्शन्स सर्टन ड्रग्ज दाखवतात, त्याच्यामुळे ते ॲज ॲन हार्मोन्स म्हणून ॲक्ट होतात. ओके, सो असे ड्रग्स यूज केले जातात आणि अशा कंडिशनमध्ये की जिथे हार्मोन्सची ॲक्टिव्हिटी आहे ती मोर झालेली आहे, मोर सिक्रेशन झालेलं आहे आणि जर ॲक्टिव्हिटी मोर झाली असेल त्याच्यामुळे सुद्धा बॉडीमध्ये एनी काइंड ऑफ डिसीज कंडिशन अराईज होऊ शकते. राईट, सो त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा सर्टन ड्रग्ज आहेत विच ॲक्ट्स ॲज अन अँटागोनिस्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर हार्मोन. ओके, सो दे प्रिव्हेंट देअर ॲक्शन्स ऑन द बॉडी. ओके, सो त्याच्यामुळे आपण ह्या चॅप्टरमध्ये असे ड्रग्स बघायचे आहेत की जे हार्मोन्स ऑर मे बी ॲक्ट ॲज अन हार्मोन्स अँटागोनिस्ट. ओके, सो दे यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीजेस विच इज असोसिएटेड विथ दिस हार्मोन्स. ओके, सो हार्मोन म्हणजे काय ते आपण फर्स्ट बघूया. सो हार्मोन्स आर द केमिकल मेसेंजर्स दॅट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली into the blood which carries them to the organs and tissues of the body to exert their functions. Okay, so what is meant by hormones? Hormones are the chemical messengers. Okay, so these are the chemicals which acts as an messengers. Okay, so that's why hormones are the chemical messengers that are secreted directly into the blood. Okay, so these hormones are secreted directly into the blood which carries देम टू द ऑर्गन्स. ओके, सो त्याच्यानंतर ब्लडमध्ये हार्मोन सिक्रेट झाल्यानंतर थ्रू द ब्लड सर्क्युलेशन दे कॅरीज टुवर्ड्स द देअर साईट ऑफ ॲक्शन ऑर इट मे बी अ ऑर्गन्स ऑर टिश्यूज. ओके, and then they exerted their actions. Okay, so hormones can be referred to as a chemical messengers. Okay, so they transport a signal from one cell to the another cell, so that's why they are also known as messenger, because they carry certain kind of signals which they transport from one cell to the another cell.
ओके. सो देर आर मेनी टाईप ऑफ हार्मोन्स दॅट ॲक्ट ऑन द डिफरंट स्पेसीज ऑफ बॉडीली फंक्शन्स अँड प्रोसेसेस. ओके. सो आपल्या बॉडीमध्ये असे डिफरंट हार्मोन्स आहेत की ते सर्टन ग्लँड्स जे आहेत बॉडीमध्ये ते हार्मोन सिक्रेट करतात. ओके. अँड सम ऑफ दिस दॅट इन्क्लुडेड आर यूज्ड फॉर द डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ फंक्शन ऑफ द बॉडी. ओके. सो ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम दॅट प्रोड्युसेस द हार्मोन्स. ओके. सो जेवढे पण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत ते हार्मोन्स जे आहेत ते प्रोड्यूस करतात. ओके. सपोज इन केस ऑफ प्लांट्स. ओके. सो प्लांट्समध्ये हार्मोन्स जे आहेत ते प्रोड्यूस केले जातात आणि प्लांट्समध्ये त्यांना हार्मोन्स ही जी कन्सेप्ट आहे त्याला फायटो हार्मोन्स असं म्हटलं जातं. ओके. सो हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द प्लांट विच इज नोन ॲज फायटो हार्मोन्स. ओके. अँड इन केस ऑफ ॲनिमल्स, इन केस ऑफ ह्युमन बिईंग्स, द हार्मोन्स आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द ब्लड्स. ओके. सो ह्युमन बिईंगमध्ये जे हार्मोन प्रोड्यूस केले जातात, सिक्रेट केले जातात, सो दोज हार्मोन्स आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द ब्लड. right. So hormones are act by binding to a specific receptor present on the surface of cell. okay. So ह्याच्या आधी जो आपण ऑटोकाइट्स हा चॅप्टर बघितलेला आहे. राईट. सो त्याच्यामध्ये जे मास सेल्स आहेत ते हिस्टामाइन सिक्रेट करतात. ओके. आणि ते जे हिस्टामाइन आहे ते मग मास सेलच्या सरफेसवर जे हिस्टामाइन रिसेप्टर्स आहेत तिथे जाऊन बाइंड होतात आणि मग हिस्टामाइनचे जे ॲक्शन्स आहेत बॉडीमध्ये ते प्रोड्यूस केले जातात. राईट. सो सेम फिनॉमिना इथे आहे की हार्मोन्स ॲक्ट बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर. ओके. सो त्याच्या स्पेसिफिक रिसेप्टरला जाऊन ते हार्मोन बाइंड होणार आहेत आणि मग सेल काय करणार आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी आहे ती तो प्रोड्यूस करणार आहे. ओके. so the binding, when hormone can get bind to that particular receptor, so that binding activates the signal transduction. okay. so त्याच्यामुळे जेव्हा हार्मोन पर्टिक्युलर रिसेप्टरला बाइंड होतं that activates the signal transduction mechanism. okay. and that ultimately leads to the cell to perform a specific response. ओके. सो जेव्हा हार्मोन रिसेप्टरला बाइंड होणार आहे, सेलच्या सरफेसवर असणाऱ्या रिसेप्टरला बाइंड होणार आहे, तेव्हा काय होणार आहे, सिग्नल ट्रान्सडक्शन सुरू होणार आहे. ओके. अँड दॅट ॲक्टिवेट्स अ सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू गिव्ह अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. ओके. आणि ह्या मेकॅनिझमने हार्मोन्स जे आहे ते त्याची ॲक्टिव्हिटी बॉडीमध्ये शो करतं. ओके. So in this image you have to see different type of glands in our body, okay, which secreted a certain specific hormones. okay. So इथे first pineal gland तुम्हाला दिसते which secrete a melatonin. then hypothalamus gland is there which secreted certain hormones, that is TRH, CRH, GHRH, dopamine, somatostatin, then vasopressin. Pituitary gland is there which secrete GH, that is growth hormone, TSH, ACTH, FSH, MSH, LH, prolactin, oxytocin, vasopressin. then thymus gland is there which secreted thymopoietin. then liver is there which secreted IGH and THPO hormone. stomach is there. okay. also stomach which secrete gastrin, ghrelin, histamine, somatostatin, neuropeptide. okay. then pancreas is there which secreted insulin, glucagon, somatostatin. then adrenal glands are there which secreted the androgens, glucocorticoids, adrenaline, noradrenaline. kidney is there which secrete calcitriol, renin, erythropoietin. then ovary is there, placenta is there which secreted the estrogens, progesterone. uterus which secretes the prolactin, relaxin. testes which secrete the androgens, estradiol and inhibin. okay. so different glands आहेत बॉडीमध्ये which secreted certain hormones. okay. आणि प्रत्येक हार्मोन्सचं असं स्पेसिफिक फंक्शन आहे. ओके. सो तुम्ही इथे इन्सुलिन हार्मोन्सशी वेल नोन आहात. ओके. सो इन्सुलिन काय करतं की ब्लडमधली ग्लुकोज लेवल आहे ती रेग्युलेट करायचं काम करतं. ओके. सो ग्लुकोजचं कन्वर्जन ग्लायकोजनमध्ये करतं आणि मग ग्लुकोजचे जे ब्लड लेवल आहे ते मेंटेन ठेवायचं काम इन्सुलिन करतं. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल जर आपण इथे बघितलं, सपोज एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन्स इन टू द सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन. ओके. सो इन्सुलिनच्या सिक्रेशन प्रोसेसमध्ये जर एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन्स आले तर आपल्याला माहिती आहे की पर्सन जो आहे तो डायबिटीस मॅलायटस त्या पर्सनला होऊ शकतं की ज्याच्यामध्ये ब्लड ग्लुकोज लेवल आहे ती इन्क्रीज होते. ओके. सो
इथे ह्या चॅप्टरमध्ये आपण असेच ड्रग बघणार आहोत की जे अशा सर्टन डिसऑर्डर्समध्ये यूज केले जातात. ओके, दोज डिसऑर्डर विच इज असोसिएटेड विथ द हार्मोन्स. ओके, सो इथे तुम्हाला डिफरंट ग्लँड्स दिसतात. त्या ग्लँड स्पेसिफिक हार्मोन्स सिक्रेट करतात आणि एखाद्या ग्लँडमध्ये जर सिक्रेशन्स प्रोसेसमध्ये जर अल्टरेशन्स आले, ओके, आयदर मे बी इन्क्रीज और डिक्रीज secretion rate, okay, so that may having a causing a disease conditions, okay, and that treated with the help of certain drugs which acts as an hormones or hormones antagonist. Okay, so depending upon the increase or decrease they may be act as an hormones or hormones antagonist. Okay, so here's mentions certain glands, okay, which acts as an exocrine glands and endocrine glands. Okay, so these hormones which is released or secreted with the help of exocrine or endocrine glands. Okay, so आपण exocrine gland आणि endocrine glands मध्ये डिफरन्स काय आहे ते बघूया. So exocrine glands maintain a contact with the body surface by a duct. Okay, so epithelial tube that directs the secretion to the surface. Okay, example आहे जे tear glands आहे, sweat gland आहे, mammary gland आहे. Okay, सो तुम्हाला आता कळलं असेल की एक्झोक्राईन ग्लँड्स आहेत त्या कुठे असतात तर सरफेसला असतात. ओके, सो बॉडी सरफेसला एक्झोक्राईन ग्लँड प्रेझेंट असतात की त्यांच्यातून निघालेला डक्ट जो आहे तो सरफेसला ओपन होतो. ओके, सो दिस इफिथेरियल ट्यूब दॅट डायरेक्ट्स द सिक्रेशन टू द सरफेस ऑफ बॉडी. ओके, सो इथे तुम्हाला फर्स्ट जी डायग्राम दिसते ती एक्झोक्राईन ग्लँडची आहे. ओके, सो इथे तुम्हाला ही जी डायग्राम दिसते ती कशाची आहे एक्झोक्राईन ग्लँडची आहे. सो तुम्हाला दिसते की बॉडी सरफेसला अशा ग्लँड प्रेझेंट असतात की त्याचं जे ओपनिंग आहे ते बॉडी सरफेसला असतं. ओके, आणि त्या ग्लँडचं जे सिक्रेशन आहे ते मग थ्रू द डक्ट सरफेसवर रिलीज होतं. ओके, सो एक्झाम्पल आहे त्याचं टियर ग्लँड आहे, स्वेट ग्लँड आहे, मॅमरी ग्लँड आहे. ओके, सो ऑल दिस ग्लँड्स कम्स अंडर द एक्झोक्राईन ग्लँड. ओके, सो एंडोक्राईन ग्लँड्स म्हणजे काय, सो दे डू नॉट हॅव कॉन्टॅक्ट विथ द बॉडी सरफेस. ओके, सो बॉडीच्या सरफेसला त्यांचा कोणताही कॉन्टॅक्ट नसतो, कोणतीही डक्ट जी आहे ती बॉडी सरफेसला त्याचं जे सिक्रेशन आहे ते रिलीज करत नाही. ओके, और कॅव्हिटीजमध्ये सुद्धा ह्या ग्लँड्स प्रेझेंट नसतात. ओके, विच लीड्स टू द आउटसाइड्स हॅव नो डक्ट सिक्रेट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इन टू द ब्लड. ओके, सो बॉडीच्या इनसाईड रिजनमध्ये ह्या एंडोक्राईन ग्लँड प्रेझेंट आहेत आणि त्याचं जे सिक्रेशन आहे ते डायरेक्ट ते ब्लडमध्ये रिलीज करणार आहेत. ओके, सो इथे तुम्हाला जी सेकंड इमेज दिसते विच इज ॲन एंडोक्राईन ग्लँड. ओके, सो ब्लड कॅपिलरीजमध्ये ह्या एंडोक्राईन ग्लँड ज्या आहेत त्या प्रेझेंट आहेत आणि दे सिक्रेट्सेस द हार्मोन्स इन टू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लडमध्ये त्यांचं हार्मोन जे आहे ते सिक्रेट करतात. ओके, सो हिअर इट इज मेन्शन दॅट लिव्हर, गोनाड्स अँड द पॅनक्रियाज विच हॅव एंडोक्राईन अँड एक्झोक्राईन फंक्शन्स. ओके, सो लिव्हर, गोनाड्स आणि पॅनक्रियाज ह्या तीन ज्या ग्लँड्स आहेत विच ॲक्ट्स ॲज अन बोथ एंडोक्राईन अँड एक्झोक्राईन ग्लँड. ओके, सो इथे आपण एंडोक्राईन ग्लँड्स कोणत्या कोणत्या आहेत त्या बघूया. सो ते पिनियल ग्लँड आहे, पिच्युटरी ग्लँड आहे, हायपोथॅलॅमस, थायरॉइड, पॅराथायरॉइड ग्लँड्स, थायमस, पॅनक्रियाज, ॲड्रिनल ग्लँड्स. ओके, सो दीज आर द endocrine glands, means those are present inside the body. Okay, exocrine glands, so which ducts or externally secreted a gland secrete its products onto the surface of its ducts and consist of three components: parenchyma, duct system, supporting connective tissue. Okay, example of these glands that includes the salivary gland. Okay, mammary gland is there. Okay, so इथे आपण जे मेन्शन केलेले आहेत एक्झाम्पल टियर ग्लँड आहे, स्वेट ग्लँड आहे, मॅमरी ग्लँड आहे. ओके, सो दॅट कम्स अंडर अ एक्झोक्राईन ग्लँड. ओके, सो त्यांचं जे सिक्रेशन आहे थ्रू डक्ट बॉडीच्या बाहेर सरफेसवर रिलीज केलं जातं. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड or secreted by the exocrine and endocrine gland. Okay, so endocrine, it is endocrine hormones which is secreted directly into the bloodstream, whereas exocrine hormones are released directly into a duct. Okay, from which they flow either into a bloodstream or cell to cell by the diffusion in process known as paracrine signals. Okay, so एक्झोक्राईन ग्लँड जी आहे, ओके, विच रिलीजेस द एक्झोक्राईन हार्मोन्स. सो दीज हार्मोन्स रिलीज झाल्यानंतर विच डायरेक्टली
directly come into a duct, okay, and from this they flow either into the bloodstream or the cell to cell by the diffusion in a process known as paracrine signaling. ओके, सो एक्झोक्राईन ग्लँडने सिक्रेट केलेले हार्मोन्स आहेत त्यांची एंट्री ब्लडमध्ये होते किंवा मग सेल टू सेल त्याचा ट्रान्सफर होता अँड दॅट सिग्नलिंग ऑर दॅट डिफ्युजन फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल इज नोन ॲज पॅराक्राईन सिग्नलिंग. ओके, सो इट इज अन टाईप ऑफ सिग्नलिंग इन विच टार्गेट सेल इज नियर टू द सिग्नल रिलीजिंग सेल. ओके, सो एक्झोक्राईन ग्लँडने जे काही हार्मोन सिक्रेट केलेलं आहे ते काय होतं, जवळच्या ॲडजस्टंट सेलमध्ये काय केलं जातं, त्याची एंट्री होते. ओके, सो इथे पॅराक्राईन सिग्नलिंग कन्सेप्ट दिलेली आहे. सो इन पॅराक्राईन सिग्नलिंग द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज्ड बाय द सेल ओनली अफेक्ट अ टार्गेट सेल इन अ क्लोज प्रॉक्झिमिटी टू इट. ओके, सो सिक्रेटरी सेलच्या जवळ जो टार्गेटेड सेल आहे की जो क्लोज प्रॉक्झिमिटीमध्ये आहे त्या सेलच्या, तिथे जाऊन तो काय होणार आहे, अटॅच होणार आहे, तिथे एंट्री करणार आहे. ओके, सो द कंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर और फ्रॉम नर्व सेल टू अ मसल सेल that inducing or inhibiting the muscle contractions occur via a paracrine signaling. Okay, so इथे सांगितलेलं आहे की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल. ओके, और फ्रॉम नर्व सेल टू अ मसल सेल. नर्व टू नर्व कंडक्शन असतं किंवा नर्वकडून मसलमध्ये कंडक्शन केलं जातं आणि त्याच्यामुळे मसल्सचं आयदर मे बी कॉन्ट्रॅक्शन और रिलॅक्सेशन होईल डिपेंडिंग अपॉन विच टाईप ऑफ हार्मोन इज देअर. ओके, or which type of signals that could be conducted by that hormone. सो त्याच्यानुसार डायरेक्ट मसलवर त्याची ॲक्शन होते किंवा सेल टू सेल सिग्नलिंगचं ट्रान्सफर होतं अँड दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज पॅराक्राईन सिग्नलिंग. ओके, so the hormones lose their original cell through the exocytosis, okay, or by any other means of membrane transport. ओके, सो एका सेलकडून हार्मोन जे आहेत ते दुसऱ्या सेलमध्ये एंट्री करताना आयदर एक्झोसायटोसिस मेकॅनिझम फॉलो करतं किंवा मग अदर मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम तो फॉलो करणार आहे. ओके, सो स्टडीज हॅव बीन शोन दॅट ॲक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रान्सडक्शन पाथवेज डिपेंड अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ओके, सो हे जे ॲक्टिवेशन आहे सिग्नलचं जे ट्रान्सडक्शन होतं, ट्रान्सफर होतं फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल और फ्रॉम वन सेल टू द अनदर मसल्स. सो दॅट ॲक्टिवेशन जनरली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स. ओके, सो हार्मोन आणि रिसेप्टारचं कॉम्प्लेक्सवर डिपेंड आहे की सिग्नल ट्रान्सडक्शनचं ॲक्टिवेशन. ओके, सो दिस इज क्लिअरली सजेस्टिव्ह ऑफ द फॅक्ट दॅट इन ऑर्डर टू इनिशिएट एनी सेल्युलर रिस्पॉन्स. ओके, सो एखादा सेल्युलर रिस्पॉन्स स्टार्ट होण्यासाठी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणं गरजेचं आहे. ओके, सो द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मस्ट रीच सम स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू विच इज व्हॅरीज फ्रॉम सेल टू सेल. ओके, एकदा का हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालं की त्याच्यानंतर काय होणार आहे, तिथे स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड व्हॅल्यूज फॉर्म होणार आहे अँड दॅट इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट अ सेल्युलर रिस्पॉन्स. ओके, सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय, सो हार्मोन रिसेप्टार इज अ प्रोटीन दॅट बाइंड्स टू द हार्मोन. ओके, सो रिसेप्टार इट इज अन प्रोटीन्स which binds to the hormones. Okay, so once bounds the hormone receptor complex, एकदा का बाउंड झालं हार्मोन त्या रिसेप्टरला की हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट होतं. ओके, अँड दॅट इनिशिएट्स अ कॅस्केड ऑफ सेल्युलर इफेक्ट्स रिझल्टिंग इन सम मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिओलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आर देअर. ओके, सो एकदा का सिग्नल ट्रान्सडक्शन सुरू झालं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ओके, सो देअर विल बी अ मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिओलॉजिकल अँड बिहेवियरल चेंजेस ऑफ सेल्स. ओके, अँड हार्मोन्स युजली रिक्वायर्स अ रिसेप्टर बाइंडिंग टू मेडिएट अ रिसेप्टर रिस्पॉन्स. ओके, सो हार्मोन्सला एखादा रिस्पॉन्स क्रिएट करण्यासाठी रिसेप्टरला बाइंड होणं गरजेचं आहे. ओके, तरच सेल्युलर रिस्पॉन्स जो आहे हार्मोनची जी ॲक्शन आहे ती त्या सेलवर प्रोड्यूस होते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे हार्मोन अँटागोनिस्ट. ओके, सो आपण इथे हार्मोन्सची ॲक्शन बघितलेली आहे की हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतरच हार्मोन्सची ॲक्शन प्रोड्यूस होते. ओके, सो दोज ड्रग्स विच ॲक्ट्स एज अन हार्मोन अँटागोनिस्ट. सो दिस हार्मोन अँटागोनिस्ट इज अ स्पेसिफिक टाईप ऑफ रिसेप्टर अँटागोनिस्ट. ओके, विच ॲक्ट्स अपॉन द हार्मोन रिसेप्टर. ओके, सो
अँटागोनिस्ट ही कन्सेप्ट आपण ऑलरेडी स्टडी केलेली आहे, विच कॉम्पीट विथ द ड्रग अँड दिस बाइंड्स टू दॅट पर्टिक्युलर रिसेप्टार्स अँड occupy the receptors and prevent the binding of the drug to that particular receptors and avoid or prevent the action of that drug. okay means इथे हार्मोन्स अँटागोनिस्ट काय करणार आहेत, तर ते हार्मोनसोबत कॉम्पिटिशन करणार आहेत टू बाइंड दॅट पर्टिक्युलर हार्मोन रिसेप्टर्स. ओके सो त्या हार्मोन रिसेप्टरला बाइंड होण्यासाठी स्पेसिफिक हार्मोनसोबत ते कॉम्पिटिशन करतात. ओके तिथे जाऊन ते स्वतः बाइंड होणार आहेत, त्याच्यामुळे हार्मोन्स जे आहे ते त्या रिसेप्टरला बाइंड होणार नाही. ओके सो ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ दॅट हार्मोन अँटागोनिस्ट त्याच्यामुळे काय होणार आहे, रिसेप्टर ते ऑक्युपाय करणार आहेत, हार्मोन्स त्या रिसेप्टरला बाइंड होणार नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे हार्मोन्सचा जो स्पेसिफिक त्याची जे ॲक्शन आहे त्याचा जो रिस्पॉन्स आहे तो त्या सेलमध्ये क्रिएट होणार नाही आहे. ओके सो दॅट्स अ हार्मोन अँटागोनिस्ट विच इज अन स्पेसिफिक टाईप ऑफ रिसेप्टर अँटागोनिस्ट. ओके सो दे ॲक्ट्स ऑन द हार्मोन्स. So hormones by binding to the specific receptors thus provoking the specific biological response. okay सो हार्मोन त्याच्या रिसेप्टरला बाइंड झाल्यानंतरच तो त्याचा स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आहे तो क्रिएट करतो. राईट मग हार्मोन्स अँटागोनिस्ट काय करणार आहेत, विच ॲक्ट्स ॲज ॲन कॉम्पिटेटर. ओके विच कॉम्पीट विथ दॅट पर्टिक्युलर हार्मोन. ओके सो इट मे बी अ ड्रग. सो हार्मोन अँटागोनिस्ट म्हणजे काय असणार, ड्रग असणार आहे विच कॉम्पिट्स विथ द हार्मोन्स. ओके अँड बाइंड्स टू दॅट हार्मोन रिसेप्टर. ओके सो ऑन बाइंडिंग दे डज नॉट इनिशिएट हार्मोन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और एनी काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स. ओके सो ते हार्मोनच्या रिसेप्टरला बाइंड झाल्यानंतर कोणताही बायोकेमिकल रिस्पॉन्स ते क्रिएट करणार नाही आहेत. ओके किंवा कोणतेही बायोकेमिकल मेकॅनिझमने त्याचं ॲक्टिवेशन होणार नाही आहे. ओके सो दे जस्ट ॲक्ट ॲज ॲन अँटागोनिस्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर हार्मोन. ओके सो इन दिस चॅप्टर वी मस्ट हॅव टू सीन अ ड्रग्स विच ॲक्ट्स ॲज ॲन हार्मोन्स or they may be act as an hormone antagonist. okay so this is the introductory part regarding today's category, that is hormones and hormone antagonist. okay so we must start with the first part of this chapter, that is hypoglycemic agents. okay so in this part, hypoglycemic agent, we have to study the hormone which is related to a which shows their effect on the blood glucose level. okay and that hormone is known as insulin. आपल्याला हायपोग्लायसेमिक एजंटमध्ये इन्सुलिन हार्मोनवर ॲक्ट होणारे ड्रग बघायचे आहेत. ओके सो हायपोग्लायसेमिक एजंट मीन्स काय, द एजंट दॅट रिड्युसेस द ब्लड ग्लुकोज लेवल. राईट सो बॉडीमध्ये जी एलिवेट झालेली ब्लड ग्लुकोज लेवल आहे ते रिड्यूस करणारे एजंट्स आहेत विच कम्स अंडर अ hypoglycemic agents. okay so the agent that reduces the blood glucose level which is known as hypoglycemic agents. okay सो बॉडीमध्ये पॅनक्रियाज ही एक एंडोक्राइन ग्लँड आहे. राईट सो दिस एंडोक्राइन ग्लँड विच पॅनक्रियाजमध्ये जे इस्लेट्स ऑफ लँगरहॅन्स आहे विच कंटेन्स द अल्फा अँड बीटा सेल्स. ओके अँड दिस अल्फा अँड बीटा सेल्स विच सिक्रेट्स द हार्मोन्स. ओके सो कोणते कोणते हार्मोन्स हे अल्फा आणि बीटा सेल्स सिक्रेट करणार आहेत, सो त्याच्यामध्ये जे बीटा सेल्स आहे विच सिक्रिटेड द इन्सुलिन. ओके सो बीटा सेल्स जे आहेत ते इन्सुलिन हार्मोन सिक्रेट करतात. ओके so that insulin which converts the excess of glucose into the glycogen. okay so बॉडीमध्ये जे एक्सेस क्वांटिटीमध्ये ग्लुकोज आहे त्याचं कन्वर्जन ग्लायकोजनमध्ये करतं इन्सुलिन हे हार्मोन. ओके अँड दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज ग्लायकोनिओजेनेसिस. ओके सो ग्लायकोनिओजेनेसिस म्हणजे काय, बायोकेमिस्ट्रीमध्ये आपण ह्या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्या क्लिअर आहेत. ग्लायकोनिओजेनेसिस म्हणजे काय, सिंथेसिस ऑफ ग्लायकोजन. ओके सो ग्लुकोजपासून ग्लायकोजनचं सिंथेसिस होतं विथ द हेल्प ऑफ इन्सुलिन हार्मोन अँड दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज ग्लायकोनिओजेनेसिस. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा सेल्स. त्याच्यानंतर पॅनक्रियाजमध्ये जे इस्लेट्स ऑफ लँगरहॅन्स आहे त्याच्यामध्ये ज्या अल्फा सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये ग्लुकॅगॉन हे हार्मोन सिक्रेट करतात. ओके सो अल्फा सेल्स जे आहेत ते ग्लुकॅगॉन हे हार्मोन सिक्रेट करतात. सो दॅट ग्लुकॅगॉन हार्मोन विच कन्वर्ट्स द ग्लायकोजन इनटू द ग्लुकोज. ओके सो बॉडीमध्ये ग्लायकोजन्स जे आहे त्याचं कन्वर्जन ग्लुकोजमध्ये केलं जातं अँड दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज ग्लायकोजिनोलायसिस. ओके सो इथे काय होणार आहे, ग्लायकोजनचं ब्रेकडाऊन होतं ग्लुकोजमध्ये. ओके सो इथे जेव्हा हायपोग्लायसेमिक एजंट्स आपल्याला इथे बघायचे आहेत की केव्हा यूज करणार आहे,
जेव्हा बॉडीची ब्लड ग्लुकोज लेवल्स इन्क्रीज झालेली असेल. ओके, सो बॉडीची ग्लुकोज लेवल कधी इन्क्रीज होणार आहे? जेव्हा इन्सुलिन हे जे हार्मोन आहे ते त्याचं वर्क नीट करणार नाही आहे तेव्हा, राईट. कारण का इन्सुलिनचं काम काय आहे? ग्लुकोज जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन ग्लायकोजनमध्ये करायचं. ओके, मग जेव्हा इन्सुलिन सिक्रेट होणार नाही आहे व्यवस्थित किंवा त्याच्या फंक्शनिंगमध्ये जेव्हा अल्टरेशन येणार आहे तेव्हा ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लायकोजनमध्ये होणार नाही आहे. ओके, सो ग्लुकोज ॲज सच तसंच ब्लडमध्ये प्रेझेंट राहतं आणि त्याच्यामुळे मग हायपर ग्लायसेमिया अराईज होतं. ओके, ऑर इट मे बी अ लीड टू अ डायबेटिक कंडिशन्स, की जेव्हा ग्लुकोजचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ब्लडमध्ये ते नॉर्मलपेक्षासुद्धा खूप वाढतं. ओके, आणि त्या केसेसमध्ये मग हायपोग्लायसेमिक एजंट यूज केले जातात. ओके, सो सर्टन ड्रग्स विच ॲक्ट्स लाईक अ इन्सुलिन युटिलाइज फॉर दिस पर्पज. ओके, सो आपण इथे इन्सुलिनच्या सर्टन इंट्रोडक्टरी पार्ट बघूया, इन्सुलिनची ॲक्शन कशी असते बॉडीमध्ये. ओके, सो ते इथे बघूया. इन्सुलिन काय आहे? इट इज ॲन polypeptide hormone. Okay, so it is an polypeptide hormone which is secreted by beta cells of islets of Langerhans of pancreas. Okay, so beta cells मध्ये इन्सुलिनचं सिक्रेशन केलं जातं which is present on the beta cells which is present on the islets of Langerhans of pancreas. Okay, so the factors controlling its release are not clear, but the glucose concentration of the blood perfusing the pancreas is involved, as well as the glucagon, ketone bodies and duodenal factors, pancreozymes, which are controls the production of this insulin. Okay, so insulin चं जे प्रोडक्शन आहे, okay, which is controlled by the blood glucose level. Okay, also the glucagon content, ketone bodies content, then certain duodenal factors, pancreozyme, which controls the insulin release, okay, from the body. So this insulin which has a number of action on the metabolism. Okay, सो बॉडीची जी मेटाबॉलिझमची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये मेनी मोर ॲक्शन्स ज्या आहेत त्या इन्सुलिनच्या आहेत, विच वेअर अर्लियर थॉट टू बी ड्यू टू द स्टिम्युलेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. ओके, सो कार्बोहायड्रेटचं मेटाबॉलिझममध्ये मेजर पार्ट जो आहे तो इन्सुलिनच्या ॲक्शनचा आहे. ओके, बट फ्रॉम द नाऊ स्टडीज हॅव शोन दॅट इट इज ड्यू टू द इन्क्रीज इन द परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू द ग्लुकोज. ओके, सो तो काय करते? ग्लुकोजचं मेटाबॉलिझम ॲज सच फॅसिलेट करत नाही आहे, तर इन्सुलिन काय करणार आहे की ग्लुकोजची जी सेलमध्ये परमिएबिलिटी आहे, ओके, सेलचं युटिलायझेशन आहे, ग्लुकोज युटिलाइज करण्यासाठी ग्लुकोजची सेलमध्ये एंट्री झाली पाहिजे, राईट. सो दॅट्स परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लुकोज इनसाइड द सेल. ओके, ही जी परमिएबिलिटी आहे ती तो इन्क्रीज करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे काय आहे, मोर ग्लुकोज जे आहे ते सेलमध्ये एंटर होतं आणि मग त्याचं युटिलायझेशन सेलकडून जास्त होतं. ओके, सो दिस इन्क्रीज द परमिएबिलिटी दॅट इन्क्रीजेस द टिश्यू अपटेक अँड युटिलायझेशन ऑफ ग्लुकोज. ओके, सो त्याच्यामुळे परमिएबिलिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, त्याची जी टिश्यू अपटेक आहे तो इन्क्रीज होणार आहे आणि मग कॉन्सिक्वेंटली त्याचं जे युटिलायझेशन रेट आहे ते सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो दिस ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दिस इन्सुलिन काय करणार आहे, तर डायरेक्ट त्याचा इफेक्ट मेटाबॉलिझमवर नाही आहे ग्लुकोजच्या, तर तो इन्सुलिनची ॲक्शन काय आहे की सेलची जी इन्सुलिनसाठी परमिएबिलिटी, ग्लुकोजसाठी परमिएबिलिटी आहे तर तो इन्क्रीज करणार आहे. ओके, सो ग्लुकोजसाठी परमिएबिलिटी इन्क्रीज केल्यामुळे काय होतं की मोर ग्लुकोज जे आहे त्याची सेलमध्ये एंट्री होते आणि जास्त ग्लुकोज आल्यामुळे काय होणार आहे, त्याचं युटिलायझेशनसुद्धा सेलमध्ये जास्त होतं आणि मग एनर्जी प्रोडक्शनसाठी ग्लुकोज जे आहेत ते सेलकडून युटिलाइज केले जातात. ओके, so this increased permeability increases the tissue uptake and utilization of glucose, but even in presence of insulin the blood glucose level must be over a threshold. Okay, पण काही केसेसमध्ये आहे की इन्सुलिन जरी प्रेझेंट असला तरी ब्लड ग्लुकोज लेवल आहे ती थ्रेशोल्डच्या ओव्हर होऊ शकते, जास्त होऊ शकते. इट मे बी आयदर 70 to 90 milligram per 100 ml of blood for the uptake to occur. Okay, so the absence of insulin
whether by the deficiency or antagonism of glucose, that will be utilized, but the threshold of the tissue uptake will be very high, and as a result glucose accumulates into the blood to give a characteristics hyperglycemia and diabetes mellitus like condition. ओके, म्हणजे इथे काय सांगितलेलं आहे, जेव्हा इन्सुलिन अब्सेंट असणार आहे बॉडीमध्ये, ओके, आयदर मे बी डिफिशियन्सी ऑफ इन्सुलिन और एनी अँटागोनिस्टिक इफेक्ट विच इज एक्झर्टेड ऑन द इन्सुलिन, ओके. सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, ग्लुकोज बॉडीमध्ये युटिलाइज होतं, ओके, सर्टन एक्सटेंटपर्यंत ग्लुकोज बॉडीमध्ये युटिलाइज होतं, ओके. बट काय होणार आहे की ग्लुकोजचं ॲक्युम्युलेशन आहे ब्लडमध्ये ते इन्क्रीज होतं, कारण का सेलमध्ये परमिएबिलिटी त्याची डिक्रीज होते, सेलकडून त्याचं युटिलायझेशन त्या एक्सटेंटमध्ये होऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे मोर ग्लुकोज क्वांटिटी आहे ती ब्लडमध्ये ॲक्युम्युलेट होते, ओके. अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ hyperglycemia like conditions, okay, that is diabetes mellitus condition get arises, okay. So due to there will be any alterations of the glucose, that is there may be a insulin, that is there may be a deficiency or antagonistic effect on the insulin, that may be result to arise a hyperglycemia like conditions, that is diabetes mellitus like conditions. Okay, so if the raised glucose level exceed the renal threshold of about 180 milligram per 100 ml, glucose passes into a urine, okay. So जेव्हा ग्लुकोजची जी लेवल आहे ती 180 100 mlचं जर कंपॅरिझन केलं ब्लडचं तर तिची 180पेक्षा जेव्हा जास्त होणार आहे तेव्हा ग्लुकोजची जी एक्सेस क्वांटिटी आहे ती युरिनमधून एक्सक्रीट होणार आहे, okay, and that condition is known as glycosuria, okay. So the consequent osmotic diuresis causes the dehydration and electrolyte disturbances are there, okay. So जेव्हा 180पेक्षा सुद्धा थ्रेशोल्ड त्याची जी ग्लुकोजची जी क्वांटिटी आहे ती बॉडीमध्ये एक्सेस होणार आहे तेव्हा युरिनमध्ये ग्लुकोजची एंट्री होणार आहे अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ ऑस्मोटिक डायुरेसिस इफेक्ट आणि त्याच्यामुळे बॉडीमध्ये जास्त डिहायड्रेशन आणि त्याच्यामुळे मग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बन्सेससुद्धा अराईज होणार आहेत, ओके. सो डायबिटीस मेलायटस जेव्हा सिव्हिअर स्टेजला जातो 180 mgपेक्षा पण जास्त जेव्हा ग्लुकोजचे कंटेंट बॉडीमध्ये होतं तेव्हा ग्लायकोसुरिया लाईक इफेक्ट शो होणार आहे, ओके. आणि त्याच्यामुळे फर्दर मोर ऑस्मोटिक डायुरेसिस इफेक्ट शो होणार आहे अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डिहायड्रेशन अँड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बन्सेस आर देअर, ओके. So this insulin also increases the synthesis and storage of glycogen in peripheral tissues, okay. So insulin काय करणार आहे की सिंथेसिस आणि स्टोरेज जे आहे ग्लायकोजनचं ते पेरिफेरल टिश्यूजमध्ये करतं, ओके. सो ॲज अ हार्ट अँड स्केलेटल मसल्स ह्या रिजनमध्ये इन्सुलिनचं काम काय आहे तर सिंथेसिस आणि स्टोरेज करायचं ग्लायकोजनचं, ओके. So this insulin also increases the synthesis and storage of glycogen in the peripheral tissues such as heart and skeletal muscles, ओके. सो ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन जे ग्लायकोजनमध्ये होतं ते जे ग्लायकोजनचं कंटेंट आहे ते पेरिफेरल टिश्यूजमध्ये स्टोअर करायचं काम जे आहे ते सुद्धा इन्सुलिन करतं, ओके. सो दो द इंट्रासेल्युलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ग्लुकोज इन द लिव्हर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ परफ्युजिंग प्लाझ्मा अँड इज नॉट अल्टर्ड बाय द इन्सुलिन, ओके. सो जे ग्लुकोजचं इंट्रासेल्युलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे लिव्हरमधलं दॅट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ परफ्युजिंग प्लाझ्मा, ओके. सो किती प्लाझ्मा परफ्यूज झालेला आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे आणि इट इज नॉट अल्टर्ड बाय द इन्सुलिन, ओके. सो हे जे कंटेंट आहे ग्लुकोजचं लिव्हरमध्ये ते इन्सुलिनकडून अल्टर्ड केलं जात नाही, ओके. सो इन्सुलिन दॅट अँटागोनायझेस द ग्लुकोनिओजेनेसिस, ओके, अँड प्रमोट्स द टिश्यू टू फॉर्मेशन ऑफ और स्टिम्युलेट्स द अमायनो ॲसिड इनकॉर्पोरेशन अँड प्रोटीन सिंथेसिस, ओके. सो इन्सुलिनचं अजून फंक्शन्स काय आहे, इट अँटागोनाइज द ग्लुकोनिओजेनेसिस प्रोसेस, ओके. सो ग्लुकोज सिंथेसिसची जी प्रोसेस आहे ती तो अँटागोनाइज करतो, ओके. सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे की देअर विल बी अ प्रमोट द टिश्यूज फॉर्मेशन प्रमोट होणार आहे, स्टिम्युलेट्स द अमायनो ॲसिड इनकॉर्पोरेशन, अमायनो ॲसिडचं इनकॉर्पोरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जे आहे ते सुद्धा स्टिम्युलेट होणार आहे, ओके. अँड दॅट इन्सुलिन ऑल्सो इन्क्रीजेस द फॅट स्टोरेज इन ॲडिपोज टिश्यूज, ओके.
अजून इन्सुलिनचं काय फंक्शन आहे, इट कॉजेस द फॅट स्टोरेजेस. ओके, सो ॲडिपोज टिश्यूजमध्ये फॅट स्टोरेज करायचं काम जे आहे ते इन्सुलिन करतं. ओके, बाय स्टिम्युलेटिंग अ लिपोजेनेसिस ऑर बाय इनिबिटिंग द लायपोलायसिस प्रोसेस. ओके, सो लायपोलायसिस इट इज नथिंग बट द ब्रेकडाऊन ऑफ फॅट अँड लिपोजेनेसिस इट इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ फॅट. ओके, सो इन्सुलिन काय करणार आहे, इट इन्क्रीजेस द लिपोजेनेसिस प्रोसेस, दॅट इज इट इन्क्रीजेस द fat production and it facilitates the storage of that fat into the adipose tissues. Okay, so as to decrease the plasma free fatty acid. Okay, so त्याच्यामुळे प्लाझ्मा रिजनमध्ये जे काही फ्री फॅटी ॲसिड आहे त्याचं कंटेंट कमी होतं, कारण का त्या फ्री फॅटी ॲसिडपासून फॅटचं जनरेशन केलं जातं आणि त्याचं ॲडिपोज टिश्यूमध्ये स्टोरेज केलं जातं. ओके, सो हे जे आहे ते डिफरंट फंक्शन्स आहेत इन्सुलिनचे आपल्या बॉडीमध्ये. ओके, सो जेव्हा केव्हा इन्सुलिनमध्ये काही अल्टरेशन्स येणार आहेत तेव्हा हे जे बॉडीचे नॉर्मल फंक्शन्स आहेत ते अफेक्ट होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे मग डिसीज्ड कंडिशन जे आहेत त्या बॉडीमध्ये अराईज होणार आहेत. राईट, सो दिस इज द मेजर डिसऑर्डर विच इज असोसिएटेड विथ इन्सुलिन. ओके, इन्सुलिन डेफिशियन्सी, दॅट इज डायबिटीज मेलायटस. ओके, so this diabetes mellitus, which is commonly known as diabetes and is metabolic disease that causes the high blood sugar. Okay, so it is an metabolic disorders and that results into a high blood pressure. Okay, so insulin काय करणार आहे, ग्लुकोजचं कन्वर्जन जे आहे ते ग्लायकोजनमध्ये करतं. ओके, सो हे कन्वर्जन न झाल्यामुळे ग्लुकोजची क्वांटिटी आहे ती ब्लडमध्ये इन्क्रीज होते. ओके, सो द हार्मोन इन्सुलिन मूव्स शुगर फ्रॉम द ब्लड into your cell to stored or used for the energy. ओके, सो इन्सुलिन हार्मोन काय करणार आहे, शुगर जे आहे ते ब्लडमधून सेलकडे न्यायचं काम करतं. ओके, आणि त्याच्यानंतर त्याला तिथे स्टोअर करून ठेवणार आहे सेल रिजनमध्ये, किंवा मग सेलचं युटिलायझेशन आहे फॉर द एनर्जी पर्पज तो फॅसिलिटेट करणार आहे. ओके, सो विथ डायबिटीज युअर बॉडी आयदर डझंट मेक इनफ इन्सुलिन और कांट इफेक्टिवली यूज सच इन्सुलिन. ओके, म्हणजे काय, डायबिटीस मेलायटसमध्ये काय होतं की आयदर ह्युमन त्या पर्सनची बॉडी आहे ती इन्सुलिन सिंथेसिस करू शकत नाही आहे, किंवा मग जे काही इन्सुलिन सिक्रेट झालेलं आहे ते त्याचं प्रॉपर फंक्शन करू शकत नाही आहे. ओके, म्हणजे ग्लुकोजला जी परमिएबिलिटी लागणार आहे सेलमध्ये एंट्री करायला ते तेवढी अराईज करू शकत नाही आहेत. ओके, अँड दॅट्स वाय द पर्सन affect with the diabetes mellitus like conditions. Okay, so the hyperglycemia which causes the glycosuria with consequent osmotic diuresis and electrolyte and water depletions. Okay, so diabetes mellitus, it is an syndrome, okay, which is due to the relative or absolute deficiency of insulin, right, and it is characterized by rise in blood glucose level. So the hyperglycemia which causes the glycosuria like effect. Okay, that consequent osmotic diuresis is shown and the electrolyte and water depletion is there. Okay, so आपण बघितलेलं आहे की जेव्हा ग्लुकोजची लेवल आहे ती 180 mg सुद्धा क्रॉस करणार आहे तेव्हा ग्लायकोसिरिया लाईक इफेक्ट दिसून येतो. मीन्स ग्लुकोज जे आहे ते युरिनमध्ये एक्सक्रीट व्हायला सुरुवात होते, त्याची युरिनमध्ये कंटेंट जे आहे ते इन्क्रीज होतं आणि त्याच्यामुळे ऑस्मोटिक डायुरेसिस लाईक इफेक्ट शो होणार आहे अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अँड वॉटर बॅलन्स ऑफ बॉडी. ओके, सो बिसाइड्स दिस देअर इज ऑल्सो अन इन्क्रीज इन मेटाबॉलिझम ऑफ फॅट. ओके, सो हा एक इफेक्ट डायबिटीस मेलायटिसमध्ये दिसणार आहे, ग्लायकोसुरिया. नेक्स्ट इफेक्ट विच इज ड्यू टू दिस डायबिटीस मेलायटिस, दॅट इज increases the metabolism process of fat. Okay, so which is in part metabolized to give a excessive amount of acetic acid. Okay, so fats metabolism increase झाल्यामुळे काय होणार आहे, excessive acetic acid जे आहे ते arise generate होणार आहे. Okay, and its derivatives in the blood. Okay, so this excessive content which is present into the blood, that condition is known as ketosis. Okay, so त्याच्यामुळे ketosis होणार आहे, that is accumulation of acetoacetic acid into the blood. Okay, so this is arises due to the increase into the fat metabolism by insulin by this diabetes mellitus condition. Okay, सो त्याच्यामुळे ब्लडमध्ये सुद्धा ॲसिटोॲसिटिक ॲसिडची लेवल इन्क्रीज होणार आहे आणि युरिनमध्ये सुद्धा. ओके, सो ड्यू टू इन्क्रीज इन टू द मेटाबॉलिझम ऑफ फॅट, दॅट फॅट कन्वर्ट्स इन टू द ॲसिटोॲसिटिक ॲसिड अँड दिस ॲसिटोॲसिटिक ॲसिड विच इज प्रेझेंट इन टू द ब्लड अँड युरिन. ओके, अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज किटोसिस.
So the increase in the gluconeogenesis causes the rise in urinary nitrogen and tissue wasting is there. Okay. सो जेव्हा ग्लुकोनिओजेनेसिसची प्रोसेस जी आहे ती डायबिटीज मेलायटसमध्ये फॅसिलिट केली जाते अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू राईज इन टू द कंटेंट ऑफ युरिनरी नायट्रोजन अँड टिश्यू वेस्टिंग इज देअर. ओके. सो ऑल्दो द डायबिटीज मेलायटस generally once means these classical symptoms are arises due to this diabetes mellitus. Okay, so that include polyuria, glycosuria, loss of weight and ketosis. There are major degrees of carbohydrate intolerance and various stages of diabetes mellitus have been recognized. Okay, so these are the furthermore symptoms which is arises due to the diabetes mellitus that include polyuria means multiple time urinations होतं. Okay, glycosuria is there. Okay, that is presence of this glucose into the blood and urine. Okay, then loss of weight, वजन कमी व्हायला सुरुवात होते. कीटोसिस इज देअर. ओके, दॅट इज प्रेझेंट ऑफ ॲसिटोॲसिटिक ॲसिड दॅट इज कीटोन इन टू द ब्लड अँड युरिन. ओके, अँड देर आर मायनर डिग्रीज ऑफ कार्बोहायड्रेट इनटॉलरन्स इज देअर. ओके, मीन्स कार्बोहायड्रेटचं जे मेटाबॉलिझम आहे ते होत नाही. ओके, सो वेरियस स्टेजेस ऑफ डायबिटीज मेलायटस हॅव बीन रिकग्नाइज्ड सर्टन सिम्टम्स. ओके, सो हे आपण इथे बघितलेलं आहे डायबिटीज मेलायटस ह्या डिसऑर्डरबद्दल. ओके, सो दोन टाईपचे डायबिटीस आहेत, टाईप 1 अँड टाईप 2. ओके, सो ॲक्च्युली काय होतं टाईप 1मध्ये टाईप 2मध्ये, जर तुम्हाला हे इथली जी पहिली हेल्दी इमेज दिसते की ज्याच्यामध्ये पॅनक्रियाज ग्लँड दिसते येलो कलरची. ओके, विच सिक्रीट्स द इन्सुलिन हार्मोन. ओके, सो इन्सुलिन हार्मोन सिक्रीट झाल्यामुळे काय होणार आहे, त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये इथे जो तुम्हाला सेल दिसतो त्याच्यामध्ये ग्लुकोजचं परमिएशन आहे सेलमध्ये ते इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो इन्सुलिन जेव्हा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे तो सेलची परमिएबिलिटी ग्लुकोजसाठी इन्क्रीज करणार आहे आणि जास्त क्वांटिटीमध्ये ग्लुकोज जे आहे त्याची सेलमध्ये एंट्री होते आणि सेलमध्ये जर आयदर मे बी स्टोअर केलं जातं किंवा मग त्याचं युटिलायझेशन केलं जातं. ओके, फॉर द एनर्जी पर्पज. टाईप 1 डायबिटीसमध्ये काय होतं आहे तर पॅनक्रियाज फेल्युअर टू प्रोड्यूस इन्सुलिन. सो पॅनक्रियाज मध्ये जी बीटा सेल्स ज्या आहेत त्या इन्सुलिन प्रोड्यूस करू शकत नाही आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे ग्लुकोजची जी परमिएबिलिटी आहे सेलमध्ये एंट्री करण्यासाठी ती त्याच्यामध्ये कोणतेही अल्टरेशन्स येत नाही आणि ग्लुकोजची एंट्री जी आहे ती सेलमध्ये होत नाही आणि त्याच्यामुळे ग्लुकोजचं युटिलायझेशन त्या सेलकडून होणार नाही आहे. ओके, सो दॅट टाईप ऑफ डायबिटीस इज नोन ॲज टाईप 1 टाईप ऑफ डायबिटीस. ओके, नेक्स्ट टाईप 2 की ज्याच्यामध्ये इन्सुलिन तर सिक्रेट होणार आहे. ओके, बट इट डज नॉट बाइंड्स टू देअर रिस्पेक्टिव्ह रिसेप्टर. ओके, सो इन्सुलिन जे तयार झालेलं आहे ते त्या रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होऊ शकत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे ग्लुकोजची जी परमिएबिलिटी आहे त्याच्यामध्ये कोणतेही अल्टरेशन्स येत नाहीत. ओके, सो ग्लुकोजची एंट्री जी आहे सेलमध्ये ती प्रोहिबिट केली जाते. ओके, मीन्स काय होतं तर सेल जो आहे तो फेल होतो त्या इन्सुलिनच्या ॲक्शनसाठी. ओके, सो त्याच्यामुळे ग्लुकोज जे आहे त्याची परमिएबिलिटीमध्ये कोणती अल्टरेशन्स येत नाही, ग्लुकोजची एंट्री जी आहे ती सेलमध्ये होत नाही आणि मग फर्दरमोर त्याचं युटिलायझेशन बॉडीकडून होत नाही. ओके, ॲज सच ग्लुकोज जे आहे ते ब्लडमध्ये तसंच अवेलेबल राहतं. ओके, सो दिस इज टाईप 2 डायबिटीज मेलायटस. ओके, सो आत्ता तुम्हाला आयडिया आली असेल की हायपोग्लायसेमिक एजंटची ह्या चॅप्टरमध्ये का मेन्शन केलेलं आहे, कारण का this is generally related with the insulin hormone. Okay, which is secreted by beta cells of islets of Langerhans of pancreas. Okay, which secretes the insulin, and there will be any alterations into the insulin that results into a increase into the quantity of glucose into the blood, and it may causes the diabetes mellitus like conditions. Okay, and that could be treated with the help of insulin like compound or the other compounds which acts as an like the insulin, and they produces the hypoglycemic like effect. Okay, that reduces the blood glucose level. Okay, so here it is mentioned certain preparations of insulin. Okay, so these preparations of insulin we will take into the next lecture. Okay, so we will stop here
आय थिंक आत्तापर्यंतचा झालेला जेवढा पण पार्ट आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित समजला असेल. सो आत्तापर्यंत आपण हार्मोन्स आणि हार्मोन्स अँटागोनिस्ट ह्या चॅप्टरमध्ये हार्मोन्स म्हणजे काय बघितलेलं आहे. ओके, हार्मोन्स त्यांचे फंक्शन्स कसे करतात, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, त्याच्यानंतर हार्मोन अँटागोनिस्ट ही कन्सेप्ट बघितलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण हायपोग्लायसेमिक एजंट स्टार्ट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण इन्सुलिन हे हार्मोन इन डिटेल बघितलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर इन्सुलिनमुळे डायबिटीस मेलायटस ही कंडिशन कशी अराईज होते हे बघितलेलं आहे. ओके, इन्सुलिनची ॲक्शन कशी आहे हे बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला डिफरंट इन्सुलिन लाईक प्रिपरेशन्स बघायचे आहेत विच शोज देअर ॲक्शन सिमिलर टू दॅट ऑफ इन्सुलिन. ओके, सो अजून आपल्याला ह्या ओरल हायपोग्लायसेमिक कंपाऊंडसुद्धा बघायचे आहेत. ओके, विच ॲक्ट्स ॲज अन हायपोग्लायसेमिक एजंट. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ह्याचा जो रिमेनिंग पार्ट आहे तो कंटिन्यू करूया. ओके, सो आत्तापर्यंतच्या लेक्चरमध्ये जर कोणता पार्ट जर तुम्हाला कळला नसेल, कोणता पॉईंट जर तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.